नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुला प्रेम कहानी आरंभ करवा। प्रियांशु प्राप्तिर बाहाघर कहानी को आरंभ शेष जाए शुणा अनुरोध रहा। ऑफिस रु फेरु फेरु आज भी विलंब हो जाइथिला। सप्ताहर चतुर्थ दिन थिला। मु राति 10टा पर घर को फेरी। रातिर अंधार भी रास्ता पार्श्व थिबा बड़ बड़ लाइट सेमिति जलुथाए एवं रास्ता को उज्जवलित करी पथिकों को स्पष्ट मार्ग देखाई थाए। प्रथमे प्रथमे राजधानी आसीथिला बेले लाइट आलोकरे सुसज्जित होइथिबा सहरर चाकचक्ୟରେ हजि जाइथिली मु। हाँ, ए सहर केबे सोई न थाए, सबुबेले चलचंचल लागे जेमिति सहर अनिद्रा रही जगुआली साजिछि बासिंदाଙ୍କ ପାଇଁ। रातिरे भी दिन परी अनुभव हुए, सबुबेले उत्साहरे परिपूर्ण होई रहिथाए। एबे किंतु लागुछि लाइट गुड़ाक सकाळ संध्या एवं रातिरे से नियारा अनुभव को छड़ाई नेछि। सकाळर से शीतल अंधारिया दृश्य एवं संध्यार सूर्यास्तर से रक्तिम रंग केउंठी हजि जाइछि। आउ राति केउ दिन पूर्णिमा आउ केबे अमावास्यारे तो जानी भाई असंभव। ए जीवनरु जेमिति ऋतु रंग सबु मुह मोड़ी छाड़ी जाइछि। सोसाइटीर जगुआली फाटक पाखरे थिबा चौकीरे बसी बसी सोई पड़िथिला। आउ अलगा दिन होइथिले गाड़ीर हर्न बजेई मु ताकू उठेई देइथांती एवं ड्यूटी समय सोईछि बोली गाली भी देइथांती। सोसाइटी ऑफिस रे फरियाद करी बोली धमक भी देइथांती, किंतु ताकू ए समय सोईथिबार देखी उठेइबाकू इच्छा हला नहीं। ए सहर रे शांति रे सोई तो पारुछि से। ताकू आउ न उठेई निजे फाटक खोली गाड़ी भर्ती करिली। अवश्य गेटर शब्द शुणी उठी जाइथिला से। बिचारा भूल मध्य मागिला। ड्यूटी समय सुअ नहीं बोली कही चलीगली। घर को आसी सोफारे शरीर को सहारा दे बसीगली मु। घर को आसीबा परे शांति लगुला। ऑफिस से सैंडविच खाई देइथिबा जोगु आउ किछि बनै खाइबाकू इच्छा नथिला। मने पड़िला काली भी ता पूर्व दिन मध्य सेही परि करिथिली। एबे तो एमिति जीवन प्रति विरक्ति बोध आसीगलानी। एकुटिया रही पैसा पछरे गोड़ेई यौवन भी विदाय नेउछि। एकुटिया लोकर शेष बंधु फोन। पर्सरु फोन काढ़ी देखिली मांकर 10टा मिसकल थिला। व्यस्तता जोगु मोर मांक सहित भी कथा हेबा पई समय नथिला। सकाळे फोन करी भी भाभी सोई पड़िली। सकाळु ऑफिस पई बाहरुथुली। तरबर होई सेव गोटिए खाउथुली। मांक फोन देखी उठेइली। सेपटू मो माँ कहूथुला, प्राप्ति काली काहेकि फोन उठेलु नहीं? केतेबेले घरे पहुँचिलु जणेइलु भी नहीं? बहुत काम माँ, टिके फुर्सत नहीं बोली कलरे सेव जाकी उत्तर देली। केते दिन एमिति खटिबू? निज विषय टिके चिंता कर। लोपा मौसी झियो दिशा तोठू 5 वर्ष सान। देखे आउ 15 दिन पर तार बाहाघर हेब। तू छुट्टी नहीं घर को आसे। एमिति बाहाघर भल मंदरे अभियाड़ी पुओ झीओं को बाहाघर मध्य ठीक हो जाए। लोक देखिले सिना तते प्रस्ताव आनिबे। तू तो जाई सेठी करा जीवो कौन? टिके रागी व्यस्त होई कहूथिला माँ, मोर छुट्टी मिलिबनी। देखिबा कौन हेउची। मोर डेरी हेउची, मु चलिली ऑफिस। आसिले कथा हेबी कही फोन रखिदेली। ऑफिस को आसिया परे मध्य माँ को कथा ही मुंडरे नाचुथुला। ऑफिस रे बसीथिबा समस्त सहकर्मी आड़कू टिके नजर बुलेई आनिली। मु बोधे प्रथम थर अनुभव करिली जे एइठी मु एकुटिया ही अविवाहित। केबे समय बीतीगला एवं समस्त झियो कर्मचारी हाथ शंखा एवं मथारे सिंदूर चढ़ी जाइथिला मते जना पड़ला नहीं। सान भौणी बाहाघर हेउची सिना, हेले परिवार भितरे समस्ते एकाठी हेबार एइटा गोटिए बाहाना कुहा जाई पारे। केते दिन हेलाणी घर को जाई नहीं कि मनपुरी काहाकू देखी नहीं। 10म पढ़ा सरला परे लोपा मौसी पाखरे 2 वर्ष रही मोर स्नातक पढ़ुथुली। केते मजा करुथुलु आमे समस्ते। दिशा आउ मु मिसी सान भाई दीपू को बहु चिड़ौथुलु। से मध्य चिड़ी जाउथुला। हसीदेली मु। भावनारू बाहरी आसिली। आखि सामने कंप्यूटर थिला। मन टिके दुख होईगला। भाबुथुली माउसी घरे ठिया होई पारंती कि जहा हेले भी तार एकमात्र झियर बाहाघर हेउची। मु भी तो तार झियो परी। मोर कौन कर्तव्य नुहे कि एइठी एकुटिया रही सहरर चाकचक्य मरीचिका लोभरे स्नेह प्रेम आदर परिवारर भल पाइबा पिपासु होई माटी तळकू धसई अस्तित्व हरेई देबी नहीं तो? चाकिरी आजि नहेले काली भी करि परिबी, हेले परिवारे से खुशीर मुहूर्त कौन मु आउ थरे पाई परिबी? मनरे भाविली हेउ पछे 15 दिन छुट्टी नहीं बुली आसिले कौन पुराण अशुद्ध होई जिवो ना? मु छुट्टी नहीं चलीगले ऑफिस बंद होई जिवो। मनरे साहस बांधी
ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ନେଇ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ଏତେ ଦିନ ଛୁଟି ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅଧିକା ଦିନ ଛୁଟି କେବଳ ନିଜ ବିବାହ ପାଇଁ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନେଇ ହେବ। ଅଲଗା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ଦିନର ଛୁଟି ଅନୁମୋଦନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବାର ନିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମିଛର ସାହାରା ନେଇଗଲି। ନିଜର ବିବାହ ହେଉଛି କହି ଛୁଟି ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଗଲି। 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ସହର ମାତୃଭୂମିରେ ପାଦ ଦେଇ ମନରେ ଅସୁମାରୀ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ପବନ ବାଜି ଯେମିତି ମୋ ଦେହରେ ନୂତନ ଶିହରଣ ଉଜାଗର କରିଦେଲା। ମା ମୋର ଦେଖି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ତା ଆଖିର ଲୁହ ଏବଂ ଗରମ କୋହ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି। ଏତେ ପତଳା ହୋଇଯାଇଛୁ, ଖାଉନୁ କି, କଣ୍ଟା ହୋଇଗଲୁଣି। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ କହି କହି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ବାପ ମୋର ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସାନ ଭାଇ ମଣ୍ଟୁ ଏବଂ ମୁଁ ଅଜା ଘରେ ରହି ପିଲାବେଳ କାଟିଥିଲୁ। ମା ଏବଂ ମାଉସୀ 2 ଭଉଣୀ। ମାମୁଁ ନଥିବାରୁ ମା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ଅଜା ଆଈଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଉଥିଲା। ଘରେ ଏବେ ମା, ଆଈ ଆଉ ସାନ ଭାଇ। ଅଜା ବି ପର କରି ମୁଣ୍ଡରୁ ହାତ ଉଠେଇ ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଅଜଣା ରାସ୍ତାରେ। ଆଈ ଦେଖି ଦେହ ହାତରେ ହାତ ଲଗେଇ କେତେ ବାହୁନି ହେଲା। ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ବାହାଘର। ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲୁ ମାଉସୀ ଘରକୁ। ମଉସା ମାଉସୀ ମୋତେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦିଶାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେଇଦେଲି। ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ମୁହଁରେ ତାର ଅପୂର୍ବ ଖୁସିର ଚମକ ଆସିଯାଇଥିଲା। ବିବାହ ଯେତେ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା ସେତେ କାମ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଘରେ ବାହାରେ ସବୁଠି ସଜାସଜି ହେଉଥିଲା। ଆଜି ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଦିଶା ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇ ସାରିଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ମିଶି ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଲି। କାହୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦିର ରଙ୍ଗ ଲାଗିଥିଲା। ଦିଶାର ଅନ୍ୟ ଭଉଣୀମାନେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିଡ଼ଉଥିଲେ ଏବଂ ତା ମୁହଁରେ ହସ ଏବଂ ଲାଜର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଠିକ୍ ସତରଞ୍ଜର କଳା ଧଳା ରଙ୍ଗର ମୋହର ପରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ବହୁତ ହସ ମଜାରେ ଚାଲିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏମିତି ମନଖୋଲା ହସ ହସୁଥିଲି ମୁଁ। ହସୁ ହସୁ ବାହାରକୁ ନଜର ଚାଲିଗଲା। ଚିହ୍ନା ମୁହଁଟିଏ ଦେଖି ଅତୀତର ଝଲକ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ବସିଥିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ଆସିଲି ଏବଂ ନିଜର ମନର ଭ୍ରମ ନା ସତ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ। ମୋ ଆଖି କେବେ ଧୋକା ଦେଖିବ ନାହିଁ। ହଁ, ସେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ। ହେଲେ ଏଠି କେମିତି? ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲା ମୋତେ। ମାଉସୀ ଘରେ ପ୍ରିୟାଂଶୁର କାମ କ'ଣ? ଅତୀତର ସବୁ ପୃଷ୍ଠା ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ଖୋଲି ଚାଲିଲା। ସେଇ କଲେଜ, ସେଇ କ୍ଲାସରୁମ୍, ସେଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ୍, ସେଇ କଲେଜ ରାସ୍ତା, ବିଗତ 12 ବର୍ଷ ତଳର ସ୍ମୃତି। ନିଜ ଭାବନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେଇଆଡ଼େ ଚାଲିଲି। ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ। କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଖି ଆମର ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ସାମ୍ନାରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି। ଦୀପୁ କହିଲା, ଦିଦି, ଇଏ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଭାଇ। ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର। ଆମକୁ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ସାଜସଜ୍ଜା ତାଙ୍କର ହିଁ ଯୋଜନାରେ ହୋଇଛି। ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର କହି ଅଜଣା ପରି ଚାଲି ଆସିଲି। ପୁଣି ଥରେ କାହିଁକି? ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ପ୍ରିୟାଂଶୁକୁ। ଅତୀତ ଏବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନରେ। ବୋଧେ ଏଇଠିକି ଆସିବା ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ଏମିତି ଭାବି ମନ ବି ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ଏତେ ଅଫିସ କଥା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ବୋଲି ମା ପଛରୁ କହିଲେ। ଅଫିସ? ଟିକେ ହସି, ନା ମ, ସେ ବିଷୟରେ ଭାବୁନାହିଁ। ରାତି ପାହିଲେ ବାହାଘର, ଏସବୁ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେହି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବୋଲି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ମାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କହିଲି। ମୁଁ ମୋ ଧ୍ୟାନକୁ ଏବଂ ମନକୁ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଦିଗରେ ନ ଖେଳେଇ ଦିଶାର ବିବାହର ଆୟୋଜନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଦିଶାର ବାହାଘର ବହୁତ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ଭଲ ବର, ଭଲ ଘର ଦିଶା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ବୋଲି କହି ଅନ୍ତରରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ଝିଅ ବିଦାୟ ବେଳେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିବା ବନ୍ଦ ହେଉନଥିଲା। ବହୁତ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ମାଉସୀ ଏବଂ ମା। ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ ମଧ୍ୟ। ଏମିତି 2-3 ଦିନ ଚାଲିଗଲା ବାହାଘର ପରେ। ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବାହୁଡ଼ିଲେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ। ଆମର ମଧ୍ୟ ପାଳି ଆସିଯାଇଥିଲା। ମାଉସୀଙ୍କ ମନ ବହୁ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଦିଶା ବିନା ଘରଟା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିଲା। ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ, ଦିଶା ଶାଶୁଘରେ କ'ଣ କରୁଥିବ? ଖାଇଥିବ କି ନାହିଁ କେଜାଣି, ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆରେ, ଏ ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଅସମ୍ଭବ ମାଉସୀ? ମୋ ଫୋନ୍ରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଦିଶାକୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ମାଉସୀଙ୍କର ମନ ବୁଝିଲା ଟିକେ ଏବଂ କହିଲେ, ତମେମାନେ ଆଜିକାଲିର ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାଲାକ ହେଇଗଲଣି। ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଶିଖୁଛ। ଆମକୁ କ'ଣ ଏସବୁ କରିଆସୁଛି?
ମୋ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ବି ନାହିଁ। ଏ ପୁଅଟା ମୋର ସବୁବେଳେ ଟପ୍ ଟପ୍ କରି ତା ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଛି, ମୋତେ କ'ଣ ଟିକେ ଶିଖାଉଛି କି? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ମାଉସୀ। ଦିଶା ଶାଶୁଘରେ ଗଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ପରା ତୁମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି, ମୁଁ ଶିଖାଇ ଦେବି। ସ୍ନେହରେ ମୁଣ୍ଡ ଗାଲ ମୋର ଆଉଁସି ଦେଲେ ଲୋପା ମାଉସୀ। ମଣ୍ଟୁ ଏବଂ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବଜାର ଗଲୁ ଏବଂ ଲୋପା ମାଉସୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଚ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣି ଆଣିଲୁ। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ନଜରରେ ଆସିଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରି ଖେଳଉଥିଲେ। ସେ ବାହା ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି। ଖରାପ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ବୟସ ବି ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର। ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଁ କହିଥିଲି କି? ମନକୁ ମୋର ଲଗାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଢମଣା ଯେମିତି ବୁଲି ବୁଲି ସେଇ ଅଗଣା। ମୁଁ ବି ବୁଲି ବୁଲି ସେଇ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ବିଚଳିତ ଅତୀତ କବଳିତ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିଲି ଏବଂ ଘରକୁ ଯାଇ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲି। ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ବହୁତ ଏବଂ ଦିଶାକୁ ଦେଖିପାରିବାର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ଚମକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ବାରି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ରାତିରେ ଖାଇ ପିଇ କାମ ସବୁ ସରିବା ପରେ ମାଉସୀଙ୍କୁ କିଛି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଯେମିତି କଲ୍ କରିବା, ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଏସବୁ ଶିଖାଇ ଦେଲି। ଏବେ ପାଳିଥିଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର। ଶିଖିବାର ଆଗ୍ରହ ମାଉସୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲା। ମାଉସୀଙ୍କୁ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଥିଲା। ହାତରେ ଛୁଇଁଲା ବେଳକୁ କେତେବେଳେ ଆଗକୁ ତ କେତେବେଳେ ପଛକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପଳାଉଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଦୀପୁ ହସି ହସି କହିଲା, ମାମା ତମ ଦ୍ୱାରା ହେବନି, କାହିଁକି କଷ୍ଟ କରୁଛ? କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ କହିଦେଲି। ହଁ ଦୀପୁ, ଯେତେବେଳେ ତୁ ଛୋଟ ଥିଲୁ ତତେ ଅ ଆ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ମାଉସୀ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଯଦି ସେ କଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତେ ତୁ ଏପରି କହିନଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବଦଳରେ ନିରୁତ୍ସାହ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ବୁଝିପାରିଲା ବୋଧେ ଦୀପୁ ସରି କହିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେଉଛି ଏକ ମାଗଣା ଚାଟ୍ ଆପ୍ ଯାହା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ମାଗଣାରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଭଏସ୍ କଲ୍, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍, ମେସେଜ ଚାଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଏହାର ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଏନ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆମର ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଭଏସ୍ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିହେବ। କେବଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସୁବିଧା କିମ୍ବା ୱାଇଫାଇ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ। ମାଉସୀ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ଆପ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଖୋଜିବା। ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଥିବା ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିତ୍ର ଥିବା ଆଇକନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପ୍ କୁହାଯାଏ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଏହି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା। ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା। ଏବେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ କହୁଛି। ମାଉସୀ, ତମେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଠି ଟାଇପ୍ କର ଏବଂ ତାପରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଯାଞ୍ଚ କୋଡ଼ ମାଗୁଛି ଯେଉଁଟା ମେସେଜକୁ ଏବେ ଆସିଲା। ମାଉସୀ କହିଲେ, କେତେ ପ୍ରକାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଫୋନ୍। ଦେଖ ମାଉସୀ, ଏବେ ହୋଇଗଲା। ଓହୋ, ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ ମାଉସୀ। ହସି କହିଲି, ଆହୁରି ଅଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବନେଇବା ତୁମର? ଆଚ୍ଛା, ଆହୁରି ଅଛି? ହଁ, କହ କ'ଣ କରିବି? ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ପଚାରୁଥିଲେ ମାଉସୀ। ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ ଖୋଲ। ଆପ୍ର ଉପର ଡାହାଣ କୋଣରେ ଥିବା 3ଟି ବିନ୍ଦୁ ଟ୍ୟାପ୍ କର ଏବଂ ସେଟିଂ ସମୂହ ଟ୍ୟାପ୍ କର। ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଶୀର୍ଷରେ ତୁମର ନାମ ଟ୍ୟାପ୍ କର। ତୁମର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଦେବାକୁ କ୍ୟାମେରା ଆଇକନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କର। ନହେଲେ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଏକ ଫଟୋ ଚୟନ କର। ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନାମ ପାଖରେ ଥିବା ପେନ୍ସିଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କର। ଏବେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବି ତିଆରି ହୋଇଗଲା ତୁମର। ଏବେ ଖୋଲ। ଦେଖ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଚାଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ କଲ୍ ଲେଖା ହୋଇଛି ଏବଂ ତଳେ ଡାହାଣ ପାଖେ ଛୋଟ ଚାରିକୋଣିଆ ଆଇକନ୍ଟିଏ ଅଛି। ସେହି ଆଇକନ୍ରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଲେ ଫୋନ୍ରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ନମ୍ବର ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖ, ଏଇଟା ଦିଶା ନମ୍ବର। ସେଇ ନମ୍ବର ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କର ବୋଲି କହିଲି ମାଉସୀଙ୍କୁ। ସେ ଏବେ ନୂଆ ବାହା ହୋଇଛି। ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି, ତାକୁ କଲ୍ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ମାଉସୀ କହିଲେ। ଟ୍ୟାପ୍ କଲେ କଲ୍ ହେବନି। ଟ୍ୟାପ୍ କରିଲେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଇକନ୍ ଅଛି। ସେଇଠି ଟ୍ୟାପ୍ କରିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଓ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ଚିତ୍ର ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଲେ ଅଡ଼ିଓ କଲ୍ ହେବ। ଏତିକି ହିଁ ଏବେ ପାଇଁ ଜାଣିବା କଥା। ତୁମର ଆଉ ଯଦି ମେସେଜ ପଠାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ତେବେ ତଳେ ଏହି ବକ୍ସରେ ଲେଖି ପାଖରେ ଥିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଆଇକନ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଲେ ମେସେଜ ପଳାଇବ। ତା ପାଖରେ ଥିବା ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆଇକନ୍କୁ ଦବେଇ କହିଲେ ତୁମର ଭଏସ୍ ନୋଟ୍ ପଳାଇବ ବୋଲି ଭଲରେ ବୁଝାଇଦେଲି ଏବଂ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନିଜ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଦେଖାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଲି। ମାଉସୀ କହିଲେ, ବୁଝିଲି ସବୁ ଯେ, ହେଲେ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜେ ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ପଚାରୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଶିଖିଗଲେ। ମାଉସୀ,
ଏଇଟା କେଉଁ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ଯେ ମନେ ରଖିବାକୁ କଷ୍ଟ। ଛୋଟ ପିଲା ବି ମୋବାଇଲ ଧରି କଲ୍ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେଠୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଦିଶାକୁ ଦେଖିପାରିବ, କଥା ବି ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି ନ କରି ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ସକାଳେ ଉଠି ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖୁଥିଲି। ଘର ଅଗଣାରୁ ସବୁ ସାଜସଜ୍ଜା ଖୋଲା ହେଉଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶିଗଲା ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର। ନ ଦେଖିଲା ପରି ଛାତର ଅଲଗା ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପଛରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି ଡାକ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା ଯେ ନିଜର ନାଁ ଶୁଣି ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲି। ମୁହଁ ଏବଂ ଆଖି କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା। ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ତାଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଅତୀତର ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆଉ ଥରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ପ୍ରିୟାଂଶୁ 2ଟି ଚାହା କପ୍ ଧରି ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଗୋଟିଏ କପ୍ ମୋ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ମାଉସୀ ଦେଲେ ତୁମ ପାଇଁ। ଛାତ ଉପରେ ଥିଲ, ଜାଣିଥିଲି ବୋଲି ନେଇ ଆସିଲି। ଚାହା କପ୍ ନେଇ ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଚାହା ପିଇ କହିଲେ, ଆଉ କେମିତି ଚାଲିଛି ତୁମ ଜୀବନ? ବାହାଘର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କଥା ହେବାକୁ ସମୟ ପାଇନଥିଲି। ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସ୍ମିତ ହସି କହିଲି, ସେମିତି ଚାଲିଛି। ଅଫିସରୁ ଘର ଏବଂ ଘରରୁ ଅଫିସ। କଷ୍ଟରେ ଛୁଟି ନେଇ ଆସିଛି। ଚେହେରାରେ ହାଲକା ଦାଢ଼ି, ନମ୍ରତାର ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଭାରୀ କଣ୍ଠ ଏବଂ ଆଗ ପରି ସେଇ ସମାନ ଗଭୀରତା। ଆଖିରେ ଏବେ ବି ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସେସବୁ ଗୁଣକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରୁଥିଲି। କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ବଢ଼ୁଥିବା ବୟସ। ତମେ ଏଇଠି ଘର କରି କେବେଠୁ ରହିଲଣି ବୋଲି ମୋର ମନରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରିଦେଲି। ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଟିକିଏ ସ୍ମିତ ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଲୋପାମାଉସୀ ତମର ନିଜ ମାଉସୀ ବୋଲି। ସେଦିନ ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ବାପାଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଘର ବନେଇଲୁ। ଓ ଆଚ୍ଛା କହି ତଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତଳେ କାମ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କୁ ଡାକ ଦେବାରୁ ପରେ କଥା ହେଉଛି ବୋଲି କହି ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଗଲା ପରେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲି। ଚୁପଚାପ ଛାତର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ମୋ କାନରେ ଗୁଞ୍ଜିତ ହେଉଥିଲା। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିତି ଯାଇଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପୁନଃ ଅନୁଭୂତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା ମନ। ଆଖି ବନ୍ଦ ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଓଠରେ ଲାଜୁଆ ହସ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଆଖି ଖୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଲି, କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତ। 2 ହାତରେ 2 ଗାଲକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲି। କ'ଣ ଭାବୁଛି ମୁଁ? କିଛି ବି ମନକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ମୋର। ଏ ମନର ଘୋଡ଼ା ଜମା ବୋଲ ମାନୁନି। ନିଜକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମନକୁ କହୁଥିଲି, ଆରେ ସେ କାହାର ବାପା, ଆଉ ବିବାହିତ ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି ଏମିତି ବିଚିତ୍ର ଚିନ୍ତାରେ ମନକୁ ଘାଣ୍ଟୁଛୁ? ଭୁଲ ଅତୀତରେ ତୁ କରିଥିଲୁ। ସେ ତ ପ୍ରେମ ପାଗଳ ଚାତକ ପରି ତତେ ହିଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ବାସ୍, ଆଉ ନାହିଁ ଭାବନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଆମର ଖରାବେଳେ ଯିବାର ଥିଲା ଆମ ଘରକୁ। ଏମିତି ବାହାଘର ଋତୁରେ ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ି ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତଥାପି ମଉସା ଗୋଟିଏ କାର୍ ବୁଝିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ବନ୍ଧା ହେଉଥାଏ। ଦୀପୁ ଆସି କହିଲା ମାଉସୀଙ୍କୁ ଯେ ନମୀ ଅପାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ବି ମିଳୁନି। ଏସବୁ ଶୁଣି ମଉସା ବସିଥିବା ଜାଗାରୁ ଉଠିଗଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ପାଇଁ କୁହା ହୋଇଛି ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରେ, କାଳେ ସେ ରାଜି ହୋଇ ନେଇଯିବ। ଲୋପା ମାଉସୀ ଆମକୁ ଆସି କହିଲେ ଏବଂ ଆମର ଯିବା ରଦ୍ଦ ହେଲା। ନମୀ ଅପା ପ୍ରିୟାଂଶୁର ପିଉସୀ ବୋଲି ପଛରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ବହୁତ ନିଜର ହୋଇ ଚଳୁଥିଲେ ମାଉସୀ ଘର ଏବଂ ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ଘର ପରିବାର। ଲାଗୁଥିଲା 2ଟି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ବିଦାୟ ଦେବା ସହ ମନ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ସାହସ ଦେଉଥିଲେ ନମୀ ଅପାଙ୍କୁ। ପ୍ରିୟାଂଶୁ ତାଙ୍କ ପିଉସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ତରବର ହୋଇ। ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ବାପା। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବଂ ମଣ୍ଟୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ। ମଉସା କହୁଥିଲେ ଅସୁବିଧା, ଗାଡ଼ି ବୁକିଂ, ଘରୋଇ ଟ୍ୟାକ୍ସିର ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ପରେ ସେ ନମୀ ଅପା ପାଖକୁ ରାଜଧାନୀ ଯିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ମୁଁ ରାଜଧାନୀରେ ରୁହେ ବୋଲି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ। ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିଲି। ମଣ୍ଟୁର ଫୋନ୍ ଆସିବାରୁ ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲି। ମଉସା ବହୁତ କିଛି କଥା ହେଉଥିଲେ ଚାକିରିକୁ ନେଇ, ଆଜିକାଲିର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଇ, ତୈଳ ଦରକୁ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ମନ ମୋର ତାଙ୍କ କଥାରେ ନଥିଲା। ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ଘର ବୋଲି ନିଜକୁ ଅସହଜ ମନେ କରୁଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ବି ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲି। ଏସବୁ ଏବେ ଯେତେ ସହଜରେ ହୋଇଯାଇଛି, କାଳେ ଅତୀତରେ ହୋଇଥାନ୍ତା କି? ମଉସା ପଚାରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଓଲା ଆପ୍ ବିଷୟରେ କହିଲି।
ମୁଁ ଓଲା ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବହୁତ ଥର ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲି। ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଓଲା ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଓଲା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଯାହାକି ଦେଶର କୌଣସି କୋଣରୁ ତୁମର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଘରୋଇ କ୍ୟାବ୍ ବୁକିଂ କରିବା ସହଜ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ କୌଶଳ ସହିତ ଏକ କ୍ୟାବ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଆପଣ ଏକ କ୍ୟାବ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବୁକିଂର କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାବ୍ ଆପଣଙ୍କ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବ୍ୟବହାର କରିବା ବହୁତ ସହଜ ବୋଲି କହିଲି। କ'ଣ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ବୁଝେଇ କହିବୁ ମା? ରାଜଧାନୀର କେଉଁଠି ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ କରିବି? ତୁ ତ ସେଇଠି ରହୁଛୁ, ଜାଣିଥିବୁ ସବୁ କହିଲେ ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ବାପା। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲି ତାଙ୍କୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆଣିବାକୁ କହିଲେ। ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଶଙ୍ଖା ସୁସଜ୍ଜିତ କମ୍ ବୟସ ଝିଅ ଫୋନ୍ ଆଣିଦେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲି ଯେ ଇଏ ଜଣକ ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବେ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚା ଟିକେ ଝିଅ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଲୁ କହିଲେ ମଉସା ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ ଔପଚାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନା କରିଦେଲି। ମନର ଅବସ୍ଥା ମୁହଁରେ ଆସିବାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ନାଁରେ ହିଁ ସୁନ୍ଦରତା ଅଛି। କାହିଁକି ମୋର ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାଟା ବୁଝୁନାହିଁ? ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ମୋର ଦେଖା ହୋଇନଥାନ୍ତା ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ସହିତ। ଯଦି ଅତୀତରେ ମୁଁ ପାଦଟିଏ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୋଧେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଥାନ୍ତି। ଝିଅ ନିଅ ମୋ ଫୋନ୍। ମଉସା କହିବାରୁ ଭାବନାରୁ ଫେରିଆସିଲି ଏବଂ କହିଲି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଏକ ଓଲା ଆପ୍ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଓଲା ଖୋଜି ଏହିପରି ଭାବରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା। ଏହାପରେ ଏକ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଠି ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଥର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ଆସିଲା ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଯାଞ୍ଚ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏଇଠି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସଫଳତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିଦେଲେ ଏକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ଯାହା ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଅବସ୍ଥାନ ଖୋଜିବ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ୟାବ୍ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଓଲା ଆପ୍ ଖୋଲି ଆପଣଙ୍କର ପିକ୍ଅପ୍ ଲୋକେସନ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଲୋକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଲେ ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସନ୍ଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରପ୍ ଲୋକେସନ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ କ୍ୟାବ୍ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କ୍ୟାବ୍ ବାଛିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶାଇବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଇମ୍, ମିନି ଏବଂ ସେଡାନ୍। ଏକ କ୍ୟାବ୍ ଚୟନ କରିବା ପରେ ଚୟନ କରିବାକୁ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ରହିବ, ପରେ ଚଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଲାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଓଲା ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ରାଇଡ୍ ଅପସନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଏହାର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଆସିଯିବ। କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏନ୍ ରୁଟ୍ ବିକଳ୍ପ ଦେଖିବେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଆକାରରେ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ନହେଲେ ଓଲା ମନି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଲି। ଆରେ ବାଃ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତ। ଆଉ ତାହେଲେ ମୋତେ ଅଧିକା ଖୋଜାଖୋଜି ମୁଲାମୁଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ହସି ହଁ କହିଲି। ସେତେବେଳଠୁ ମଉସାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ଘରର ସେପଟ କୋଣ ପରଦା ପଛରେ କେହି ଜଣେ ମୋତେ ଲୁଚି ଦେଖୁଥିବାର ଆଭାସ ମୋତେ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ଘରକୁ। ମୋର 5 ନୁହେଁ 6 ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରି ରଖିଥିଲି। ମଉସାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ବିଦାୟ ନେଇ ବାହାରୁଥିଲି, ପଛରୁ ଡାକ ଶୁଣିଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଟକିଗଲି। ଆରେ ଆସ, ଲାଜ କ'ଣ କରୁଛ କହି ନିଜ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ଡାକିନେଲେ। ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ନେଇ ଖଟ ଉପରେ ବସେଇଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ଶୋଇଥିଲା ଖଟରେ ଛୋଟ ତାଙ୍କ ପୁଅ। ତାକୁ ଦେଖି ଟିକେ ଗାଲରେ ଆଉଁସି ଦେଇ ପଚାରିଲି, କେତେ ବର୍ଷ ପୁଅକୁ? ଏବେ 2 ବର୍ଷ 8 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ଦିଶା ବାହା ହୋଇଗଲା ପରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଏକୁଟିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ସେ ଏଇଠି ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ମୋର କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ବାହାଘର ସମୟର ଫଟୋ ଥିଲା। ପ୍ରିୟଙ୍କା ନବବଧୂ ହୋଇ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ
ପ୍ରିୟାଂଶୁ ବସି ନଥିଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା କ'ଣ ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି କି? ପୁଣି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ। ଫଟୋ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ କହିଲି, ତୁମର ବାହାଘର ଫଟୋ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ହେଲେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ। ସେ ତ ଆର୍ମି ଡ୍ୟୁଟି। ସେ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରାପ୍ତି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଥିଲା ପ୍ରିୟଙ୍କାର କଥା ଶୁଣି। ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଯଦି ବାହା ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଜଣକ କିଏ ସେ, ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଦେଖାହେବ ଏହି କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।